आए हाय आखोगे? आए हाय बड़ी खुशी होए बड़ी खुशी होए यकीन जानो तो आने ना एक मैं शेर सही याद नहीं बहरहाल उसने मुख्तार जरा मैं एवं पुराने दोस्तों का मिलना मसीहा से बेहतर है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। बाकियां जो ये बच्चे जड़े इन्हों तो ना वो दौड़ तक्या ना इन्ना की वो एहसासात है ना वो वाकयात याद है असा वो याद है वो प्यार याद आ वो मुहब्बत याद। ब्याह शादियां नहीं जी हर मामले में एक दूसरे नाल इस तरह होने से जिस तरह सक्के खून वाले रिश्ते होने। अच्छा। और उसने कोई ये तशखीस नहीं सी भी ये नहीं आ सकना ये नहीं आ सकना भैन भरा असां की सिख हिंदू मुसलमान और बाकी भी और जड़ियाँ कौमां आइयां मुख्तलिफ कौम आइयां वो इत्थे असां ग्राए तकरीबन सारियां कौमां मौजूद हैं। अच्छा। मगर किसी ये फर्क नहीं सा उसले होना कि ये सैयद है ते ये अवान है ते ये सिख है ते ये फलाना है नॉट एट ऑल टोटली फर्स्ट क्लास मुहब्बत प्यार और एक दूसरे नाल हमदर्दी कारण फैमिलियां ने तो नहीं आना जाना है सी मिलना उठना बहना एक दूसरे दी खुशियां गमियां शामिल होने से मगर वो ना मेरे को याद उस वेले उम्र भी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं सी छोटी सी ते लेकिन आया सिंह अच्छा चमन सिंह हो गया ते एक होर होने सन ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਗਰੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮੰਦਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਮੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिसले डिकलेयर होया बनया उस वेले नफरतां लावा निकलिया बाहर जमीन चो और उस लावे सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान लपेट लै लिया। बहुत सारे वाकयात ऐसे होए कि हिंदू या सिख जिसले इतों गए तो जेड़े उन्होंने बहुत ही करीबी तलक वाले मुसलमान से उन्होंने बहुत सारी पूंजी दे गए भी असा को अपनी जिंदगी पता नहीं पहुँचा ना पहुँचा के हो सी ये साड़ी तुहाड़ी मालकियत है। बारिश लगी सी असा एक बरामदा जैसा सारा ग्रां उसने जमा सी फिर वो सारे की जफा ला के मिले प्यार इतनी उन्हें मोहब्बत सी जिसकी मिलने से तो उसकी प्यार करने से मोहब्बत नाल प्यार वो बड़े खलीक मेहरबान किस्म ने इंसान से अल्लाह ताला उन्हां पर इतनी करम नवाजी की ते वो सारे की मिले। असां जेह्ड़े बच्चे से असां की वो उस वेले चांदी ना रुपया होना सा वो रुपया दे के गए। अच्छा खुशी नाल पुराने जमाने च बच्चे खुश करने वास्ते पर वो निकल गए। वो तस्वर अजे भी उन्होंने जित्थों आना फिर जाना जीप नूं चलाना फिर हाथ लाना अजे भी मेरे जहन च उस तरह नक्शा हो। सिख बरादरी तो चली गई ना उन्होंने इतने खूबसूरत तलकात से इतनिया एक दूए नाल अच्छाइयाँ और एक दूए दी हमदर्दियाँ सियां वो जिसले चले गए तो वो फौत नहीं होए ये पता साढ़े नाल जुदा हो गए और वो हमेशा हमेशा वास्ते जुदा हो गए। ये एहसास मरने वाले को मुख्तलिफ है अज दिन तक वो एहसास मौजूद है अज दिन तक दिल से वो किस तरह से हूँ पता नहीं वो किस तरह होने हूँ वो किस तरह रह रहे हैं ये यकीनन माड़ा ईमान एक गल आखना उन्होंने भी एहसास इसे तरह। पंजाबी लहर ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਂਟ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। सलाम जी जी, क्या हाल है बेटे? ठीक हो? ठीक ठाक जी। बुजुर्गों की हाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा एहसान, ठीक ठाक हो? बहुत अल्लाह ने एहसान है। अच्छा बुजुर्गों, सब तो पहला तो अपना नाम दसो, ਤੁਹਾਡਾ नाम कीजिए। मेरा नाम मलिक नज़र हुसैन। डॉक्टर मैं कदे लाया नहीं अपने अच्छा। नाम नाल, हालांकि मैं 50-55 साल तो डॉक्टर हाँ, अच्छा वाह जी। लेकिन मैं कदे डॉक्टर या आजी ये दो लफ्ज़ मैं अपने नाल नहीं कदे लाए। अच्छा। वो इस वास्ते कि इसने जो शो है बड़ा ही है। अच्छा। मलिक नज़र हुसैन, डॉक्टर हाजी मलिक नज़र हुसैन, ये तुस लाया है, मैं नहीं लाया। मैं सिंपली मलिक नज़र हुसैन। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? मलिक फरमान अली। ਮਲਿਕ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ? जी, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ साडा पिंड जिहड़ा है पिछले शेरशाह सूरी ने ज़माने च जदों ये रोड बनया पेशावर तो कराची तक, जी जी उस ज़माने च असाना बुजुर्ग सोन सकेसर जिहड़ा सरगोधे विच है, जी जी। उत्थों हिजरत करके इत्थे आए ने। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? इसदा नाम है बांट शरीफ। ਬਾਂਟ ਸ਼ਰੀਫ। जी, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। BANTH ਅੱਛਾ बांट। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਹੜੇ जी ਸੰਨ? 1940। 1940 ਦੇ। 1940 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। जी तकरीबन। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਜੀ, ਹੋਣੇ। ਜੀ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। 3-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਸਾ। ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਇਹ ਸਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇ। ਅੱਛਾ, दुकानदार नाल हर घराने हर बंदे ना तलक होना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जो चीज़ां खरीदनियां आना जाना ये वो वे आम बंदा जिहड़ा कराए ना उस नाल कदे कोई वास्ता पैना था। दुकानदार ने दिन च कई बार दा वास्ता पैना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कोई याद ने कोई चेता हैगा कि किहड़े किहड़े सिख घराने थे? कोई पिंड दा चौधरी जिहड़ा सी ਉਹ कौन सी? पिंड दे उस जमाने चौधरी नहीं से होने बल्कि जैलदार होने से मल देता हो, मगर ये भी पार्टीशन तो पहले रहे, पार्टीशन तो बाद ये भी नहीं से रहे। पिंड ना नंबरदार होना सा वो असा नहीं चाचे ताए से अच्छा, इसे अपने ठीक पिंड है। पिंड इतना बड़ा नहीं सा लेकिन होने को थोड़ा अच्छा, जहा वादा हो गया। उसमें नवा नवा आबाद होया था। शेर शाह सूरी ने 1535 तो 46 तक हुकूमत की थी। अच्छा। और इस दौरान कराची तो पिंडी तक ये जरा रोड बनया। GT रोड बनने तो बाद असाना बुजुर्ग हिजरत करके इत्थे आ गया अच्छा, आबाद होए। ठीक। उस वेले जितना इन्होंने रिवाज ये सा अंग्रेज़ों ना कि घोड़े उतर चढ़ के जितना एरिया तुसी मल सकते हाँ हो जी, ना हाँ जी, हाँ जी। उसदे तुस मालक हो। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? एक ब्याह शादियां नहीं जी, हर मामले में एक दूसरे नाल इस अच्छा। तरह होने से जिस तरह सक्के खून वाले रिश्ते होने। अच्छा। और उसने कोई ये तशीस नहीं सी भी ये नहीं आ सकना, ये नहीं आ सकना। भैन भ्रां असां की सिख हिंदू मुसलमान और बाकी भी और जड़ियाँ कौम आईयां मुख्तलिफ कौम आईयां वो इत्थे असां ग्राए तकरीबन सारियां कौमां मौजूद हैं। अच्छा। मगर किसी ये फर्क नहीं सा उसले होना कि ये सैयद है ते ये अवान है ते ये सिख है ते ये फलाना है। नॉट एट ऑल। टोटली फर्स्ट क्लास मुहब्बतां प्यार और एक दूए नाल हमदर्दियां सी। अच्छा। और तुसां ने जेह्ड़े खास तौर ते सिख बरादरी सी वो बहुत तावन करने होने से मुसलमाना नाल। अच्छा। और बहुत दफ़ा इस तरह होया कि कोई बच्चा अगर कोई पैसे ज़्यादा लैके चला गया दुकान ते वो सौदा नहीं से देने होने से जाओ ते घर वाली बुजुर्गें ही बुलाई किन्ने से इन्होंने कोल 500 ना नोट आ या 1000 रुपए ना नोट आ या 200 ना या 150 ना उसने पैसे नहीं ये रैल पैल नहीं सी, बहुत थोड़े पैसे। तो वो उन्हें बुलाई जाने से बच्चे की इतने ज़रूरत नहीं है इतना इस को तुस चाहिए कि नो जी ज़रूरत के मुताबिक वो दो।
बच्चे की इतने पैसे क्यों थे, वो खुद यानी समझाने होने से हमदर्दी नाल, ਹਾਂਜੀ ताकि ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਨੇ ਕੋਈ? 2-3 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਚਮਨ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, 3 ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਯਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਲਕਾਤ ਸੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। मतलब एक जुदाई का एहसास एक बिल्कुल डेड हो जाना, उसमें एंड हो जाए, ये इस तरह सा मत किसी वेले फिर मुलाकात हो जाए। जुदाई का सोग मतलब जुदाई का आज दिन तक वो एहसास मौजूद है, आज दिन तक दिला च वो किस तरह से हुण पता नहीं वो किस तरह होने, हुण वो किस तरह रह रहे ने। ये यकीनन माड़ा ईमान है गल आखना, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਸਾਗਰੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੰਦਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੇ ਸੇ। ਮੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਾਲਾ, ਤੇ ਪਠਾਨ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਲਾਵੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆਤ ਸੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਔਰ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ। ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਵੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਰ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੋਏ
ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਛੋੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾ ਉਸकी ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਤਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਾਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੂੜਾ ਕੇ ਸੱਟਣੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਟਿਆ ਨਾ ਬਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਨ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਰਹੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੇ ਗੁੱਦੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਟੱਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹ ਮਾਈ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਹਿਮਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਏ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ सेहत कैसी है कोई चीज़ मेरे लायक नहीं दसो कि मैं ड्यूटी कर माई उन्होंने अखलाक इतना प्यारे अखलाक तू इतने मुतासर होए पैरें गिर के कि मेरा एक्शन है तो तुसा नहीं हमदर्दियाँ ये मेरे नाल मैनू अपना कलमा पढ़ाओ ना कलमा पढ़ाओ मुसलमान हो देखो हर धर्म जड़ा है यानी असा की जड़ा अदब या इलम मुसलमाना की सिखाया गया वो कदे किसी नाल ज्यादती बिल्कुल ज्यादती कतन कोई नहीं अगर किसी नाल ज्यादती करसो दरअसल अपने ना आप नाल बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है ते ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਖਵਤ ਉਹ ਇਹ ਅਸਾਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਉਸਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਖਵਤ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਆਏ ਹਾਏ बड़ी खुशी होए बड़ी खुशी होए यकीन जानो आने ना एक मैं शेर सही याद नहीं बहरहाल उसने मुख्तार जरा मैं एवं नसर च मैं तुहानू दसना कि मसीहा का नहीं पुराने दोस्तों का मिलना मसीहा से बेहतर है। वाह जी वाह क्या बात है क्या बात। मैनू शेर नहीं सही याद मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बड़ी खुशी होनी, मिलने दिल करना। अच्छा। मैं तुझे अपने जज्बात दसना, मैं बाकियां नहीं। बाकियां जो ये बच्चे जेड़े इन्हां दा ना वो दौर तक्या, ना इन्हां की वो एहसासात है, ना वो वाकयात याद है, असां वो याद है, वो प्यार याद आ, वो मुहब्बतां याद है। ਅੱਛਾ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ 47 ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਗਈ ਅਹਿਮਦਾਨਗਰ। ਅਹਿਮਦਾਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਅਸਲ ਉਹ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਘਰ ਆ, 72 ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਨਗਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਆਂ, ਉਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਨ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਪ ਪਰ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਸਾ, ਰੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸਨੀ मेडिकल एम्बुलेंस टाइप उसने वो ड्राइवर से। अच्छा अच्छा। ते वो बारिश लगी हुई, असा की पता सा आज इतने बजे उन्हें गुजरना इतों। उसलिए टेलीफोन शूना ले सिस्टम कोई नहीं सा। असा सारा ग्राम बाहर अच्छा रोड पर पहुंचे। रोड पर बारिश लगी सी और वो आके उन्हें जीप खड़ी की थी रोड पर साइड। बाकी गड्डियां निकलनियां रही, वो दौड़ के लैके आए। बारिश लगी सी, असा एक बरामदा जैसा सारा ग्राम उसने जमा सा। फिर वो सारे की जफा ला के मिले। प्यार इतनी उन्हें मोहब्बत सी, जिसकी मिलने से तो उसकी प्यार करने से मोहब्बत नाल प्यार। वो बड़े खलीक मेहरबान किस्म ने इंसान से, अल्लाह ताला उन्हां पर इतनी करम नवाजी की सी। ते वो सारे की मिले। असां जेह्ड़े बच्चे से असां की वो उस वेले चांदी ना रुपया होना सा, वो रुपया दे के गए। अच्छा, खुशी नाल बिल्कुल पुराने जमाने च वो बच्चे खुश करने वास्ते कर वो निकल गए। वो तस्वर अजे भी उन्होंने जित्थू आना फिर जाना जीप नूं चलाना फिर हाथ लाना, अजे भी मेरे जहन च उस ही तरह नक्शा वा। यकीन जानो बिल्कुल। और कई बार मैं सोचना बड़ी तस्कीन होनी और मैं समझना उन्होंने मुलाकात भी होनी। इतना खूबसूरत दौर सा, मोहब्बतां सियां, प्यार सा। ते चले गए। जिसले पार्टीशन हुई, पार्टीशन तो पहले उन्होंने खत आया कि मैं फलां तारीख नूं मैं आ रहा वापस। असली ट्रेन आसी। अच्छा, असां सारे तैयार हो के खुशबूआं शूआं ला के उस वक्त ने हिसाब नाल जेड़ियां तैयारियां होनियां सी, सादगियां सी, मगर वक्त ने हिसाब नाल वो अरूज परसियां ते सब को ला के तैयारी की। अज आ रहे मामू साहब। अच्छा, सारा दिन इंतजार। सारा स्टेशन लगना सा मंदरे तो इत्थे तक कोई ट्रैफिक उसलिए कोई नहीं सी होनी। बहुत कोई 3-4 घंटे बाद एक बस गुजरनी सी, वो भी नहीं बल्कि पैदल ज़्यादातर। मंदरा इतों 3 मील सा, हुण तो 5 किलोमीटर होया, उस 3 मील सा। तो स्टेशन नहीं मंदरा लगना सा, मंदरे तो उतर के पैदल आने से। असां छत्तां पर मकाना ने छत्तां सारी मखलूक कलती, बच्चे बुढ़े औरतां मर्द सब कोठियां खलते इंतजार। उधर मोड़ मंदरे वाले पासे जो रोड आना ना, उस रोड पर नगाह लगी सी। ओ पैसने ओ नहीं आने भाई असी उत्थू नज़र आ जा सन गड्डी चो उतर के, जिस तरह भी ट्रेन चो आसन जिस तरह। सारा दिन इंतजार किया, कोई नहीं। सारा दिन शाम तक इंतजार च रहे। जेड़े बंदे मंदरा गए से पैदल, वो पैदल वापस आए, उन्हें आख्या जी कोई नहीं है। तो फिर किस तरह पता लगा? परेशान हो गए हैं। दूसरे दिन
ਸੰਗੋਰੀ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਸ਼ਾਨ हैदर नंबर 1 ਜੀ ਜੀ पहला निशान हैदर ही नहीं मिलिया कैप्टन सरवर शहीद संगोरी अच्छा उस संगोरी ने एक बंदा उन्होंने नाल सा अच्छा ਉਹ ਕਹਿ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਾਂ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਖਤ ਕਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸਾਂ ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਰੀ ਗਈ कतल हो गई और उसने विच मैं यानी जिहड़ियां लाशां उस पईयां उस तरह बिखरे हर चीज़ है और उन्होंने सामान बाहर पे पे हुए एक बक्से अगर मैं पढ़िया लिखिया मैं देखा कि लाल खान यूनिट नंबर सच ये उसने भी लिखा था तो मैं पहचान गया कि लाल खान ने बक्सा लाल खान मारिया गया सही ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਾਵੈਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਜ਼ਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਾਣੇ ਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਵਾ ਅਸਾਨੀ ਵਾਲਦਾ ਨਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ फिर उस तरह की जिस तरह लाश पर जी जी रोना पिटना होना इस तरह वो फिर उस तो बाद उन्होंने शाम दुआ हुई तो सारे फारग हुए उधर खराश वाकया अजे भी याद है जिस डिटेल ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਂਟ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖਾ